హాయ్ హలో నమస్తే, నేను మీ చెక్కుబాయ్. వెల్కమ్ టు ఏబీ ఇండియన్ కిచెన్. ఈరోజు నేను ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఒక అగ్నిపర్వతం మీద ఒక రెస్టారెంట్ వంట వండుతుందంట. సో ఆ అగ్నిపర్వతం మీద వంటనా? కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు కదా? ఎస్, ఏం లేదు. అగ్నిపర్వతం ఏదైతే బద్దలవుతుందో ఆ లావా ఉంటుంది కదా, సో ఆ లావా బయటికి వచ్చే ఆ ఒక పర్వతం ఉంటుంది కదా, ఆ రాయి లావా స్టోన్. అప్పుడు పాతకాలం చిన్నగా ఉండగా మమ్మీ డాడీలా కన్నా ముందు సీజన్లో ఎట్లయితే వండుతున్నానో, ఇట్లా రాళ్ళు గీసుకుంటా అగ్గి ఎట్లయితే కొట్టిస్తున్నానో అట్లనే. సో అట్లా రాయి పైన ఇప్పుడు మనకు వంట వండుతారంట. సో ఆ వంట ఎంత టేస్టీగా ఉంటుంది, ఆ వంట వండే ప్రాసెస్ ఏంటి, అసలు ఆ రాయా లేకపోతే ఆ రాయి ప్లేస్లో వీళ్ళు ఇంకేదన్నా పెట్టి దాని మీద జస్ట్ ఆ రాయి కోటింగ్ వేసిరా, మొత్తం నేనైతే చూడడానికి వచ్చిన ఈరోజు. సో చూసి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో మీకు చెప్తా. సో లెట్స్ గో. तो राम शेफ, अभी क्या बना रहे हो मेरे लिए आज? ग्रिल फिश विद कैपर पेपर सॉस. ग्रिल फिश विद कैपर पेपर सॉस. कैपर पेपर? जी सर. कैपर पेपर क्या होता है ये? कैपर पेपर सॉस एक सॉस है जो इसके साथ ग्रिल के साथ हम यूज करते हैं. अच्छा, तो पहले ये फिश के लिए क्या क्या चाहिए अपने को वो तो देख लेते हैं. जी जी. तो ముందుగా ఈ కెప్పర్ పెప్పర్ ఫిష్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం ఒకసారి. बासा फिश, ब्लैक पेपर, ग्रीन चिली चॉप, जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली फ्लेक्स, चॉप गार्लिक, पार्सले चॉप, व्हाइट पेपर, रिफाइंड ऑयल, सॉल्ट. సో ఇంకా ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఫస్ట్ ఏం చేయాలి? तो पहले क्या करना है? पहले फिश हम लेंगे. लेके एक फिश को 2-4 पीस लेते हैं हम. 4 पीस. 4 पीस लेते हैं. नेक्स्ट हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज करेंगे. ओके. थोड़ा सा ग्रीन गार्लिक चॉप. हम चिली फ्लेक्स डालेंगे. चिली फ्लेक्स. ओके. सॉल्ट, पार्सले चॉप, सीजनिंग पाउडर, ओके, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर क्रश. और लास्ट में हम ऑयल डाल रहे हैं. इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. ओके. हाथ से ही? हाथ ओके. से ही. ये रेडी हो गया. इसको हम अब तवा पे पकाएंगे. ओके. सो यही है केपर पेपर? यस सर. केपर्स अंदर ये पेपर है? नहीं, कैपर से है ये. पेपर हमने इसमें ऐड किया है. कैपर. अच्छा, उसमें तुम जो हाँ वो ऐड किया है इसमें. पेपर यानी कि हम कैप्सिकम यूज करते हैं रेड येलो. Okay. वो हमने इसमें चॉप करके डाला है. ఓకే. ठीक है. और ये సో कैपर. ఇది క్యాపర్స్. సో ఈ క్యాపర్స్తో వాళ్ళు క్యాపర్ పెప్పర్ ఫిష్ చేస్తున్నారు. సో ఈ సాస్లో ఏమేమి కలిపారు? मेयोनीज है, ఓకే, कैपर पेपर है, ఓకే, चॉप पेपर चॉप है, ఓకే. रेड येलो कैप्सिकम चॉप है, ग्रीन Okay. चिली चॉप है, Okay. ब्लैक पेपर है. సో ఆల్ ద స్పైసీ All the ఇంగ్రీడియంట్స్. spicy ingredients and we will mix well. ఓకే. సో అదే ఈ సాస్లో మనకి ఇప్పుడు ఫిష్ కుక్ చేస్తారంట లావా స్టోన్ పైన. Yes, sir. చలో. సో ఫస్ట్ టైం ఇండియన్ కిచెన్లో మనం ఒక పెనం మీద కాకుండా ఈసారి చేపని ఒక లావా స్టోన్ పైన మనం కాల్చుకొని తింటున్నాం. టేస్ట్ ఎలా ఉందో నేనైతే తిని చెప్తాను. నేనైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నా. సో చలో భాయ్ దాల్దో. ఈ రాయి పైన వండితే మనకి ఆ ఫ్లేవర్స్ మనం ఏదైతే మిక్స్ చేసామో ఆ కెప్పర్ పెప్పర్ సాస్లో అవన్నీ కూడా మనం పైనుంచి చేసిన ఫ్లేవర్లు అన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా బయటికి వస్తాయంట. బాగా టేస్ట్ తగులుతుందంట తినేటప్పుడు. ఓకే, చూద్దాం అది కూడా ఎలా ఉంటుందో. ये डायरेक्ट इसके ऊपर ही पकता है? जी. इसको तेल वेल कुछ डालते नहीं आप? तेल मैंने डाला है सर, पहले डाला है. थोड़ा देर में फिर और डालूंगा. अच्छा, ये जब पकाते रहते हो तो ये जो मीट है ये पत्थर को नहीं चिपकेगा? नहीं चुकेगा. नहीं चिपकेगा? जल जाएगा नहीं पूरा? क्या गोश्त? हाँ, नहीं जलेगा सर. మనకి ఈ దీనిపైన వండితే మనకి కాలిపోవడం అలాంటివి ఏం జరగవంట. చూద్దాం, మాడిపోకుండా కాలిపోకుండా దాన్ని ఎలా అయితే ఆయన వండుతాడో చూద్దాం. थोड़ा सा हम इसको तेल डाल रहे हल्का हो? सा ऑयल डालेंगे. Okay. स्प्रे करेंगे ऑयल का. अरे ये तो वाइट वैसी है, ये कुक हुआ है? अभी कुक कर रहे हैं सर.
अच्छा, कुक कर रहे हैं। इसके ऊपर कुक करने को ज़्यादा टाइम लगेगा क्या? नहीं, नहीं। थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, 3 to 4 मिनट या 5 मिनट में पक जाता है। तो अभी ये पनीर वनीर बनाना है तुम्हारे को, गोभी वोभी बनाना है, तो इसके ऊपर हो जाएगा? पनीर हम ऑलरेडी पका के देते हैं। अच्छा, ओके। एंड सुनो, इसके ऊपर बिरयानी भी बना सकते हो अपना, कुछ भी खाना वाना, करी वरी, अपने को टमाटे वमाटे गलना है, करना है तो कर सकते हैं? नहीं, कड़ी नहीं बना सकते, इस पर हम सिर्फ ये स्टार्टर से देते हैं। हाँ, आप देते हो, नॉर्मली इसके ऊपर बना सकते हैं ऐसा? नॉर्मली बन सकता है, आपने हमने कभी बनाया ट्राई नहीं, किया है? हमने बनाया नहीं, हम स्टार्टर से देते हैं। అచ్చా, ఓకే. ఈయన కూడా ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదంట, చూద్దాం ఒకరోజు అది కూడా జరుగుద్దేమో. ఓకే, సో ఇంకా ప్లేట్లోకి తీసేసుకుందాం దీన్ని. ఓకే, इसमें हम केपर पेपर लगा रहे हैं। ఓకే. तो अभी अपना केपर पेपर ఫిష్ రెడీ हो गया. సో మొత్తానికి అయితే మన కెప్పర్ పెప్పర్ ఫిష్ అయితే రెడీ అయిపోయింది. సో లావా స్టోన్ మీద తయారైంది ఇది. సో ఫస్ట్ టైం నేను కూడా అగ్నిగుండంలో నుంచి వచ్చిన ఒక రాయి పైన వండించుకొని నేనైతే తినబోతున్నాను. సో చూద్దాం ఎలా ఉందో టేస్ట్. సో నాతో పాటు ఉన్నారు ఇప్పుడు అభిలాష్ గారు. సో ఈ ఏన్షియంట్ స్టోన్ ఫ్లేమ్స్ రెస్టారెంట్ అధిపతి అనొచ్చు. ఈ ఐడియాకి పునాది ఈయన దగ్గరనే పడ్డది. ఇగో ఇదే ఆ రాయి అనమాట. సో అన్న ఇదేనా రాయి? అవును, లావా లావా స్టోన్ స్టోన్. అంటే ఇప్పుడు దీన్ని రాయి అనాలనా, పెనం అనాలనా, అంటే ఏమనాలి దీన్ని? ఇది మన లావా స్టోన్ అన్న. అంటే ఇప్పుడు పెనం అనేది ఐరన్ తోటి ఉంటుంది, ఓకే, బట్ యాక్ట్స్ యాజ్ సేమ్. కాకపోతే ఇది లావా స్టోన్ మన మదర్ నేచర్ నుంచి ఫామ్ అయిన, లావా నుంచి ఫామ్ అయిన స్టోన్. అంటే ఇప్పుడు ఆ అగ్ని పర్వతం, ఆ పర్వతం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్వతంని మీరు కడి చేసి ముక్క చేసి నా ముంగడ పెట్టినావు. దీంట్లో రెండు ఉంటాయి, ఒకటి బయటకు వచ్చిన అగ్ని, ఒకటి లోపలే ఇది అయిపోతుంది. ఓకే, సో దే ఆర్ 2 టైప్స్. దాంట్లో కూడా మనకు 2 రకాలు ఉంటాయి. ఓకే, అదే ఏదైతే ఆ పర్వతం ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్వతం యొక్క పీసే ఇది. అవును, ఇండియాలో నీకు పర్వతాలే లేవు, నువ్వు ఇండియాలో ఫస్ట్ టైం ఇటువంటిది ఏర్పాటు చేసినావు అంటే జర ఏంది దీని లెక్క? ఇది యాక్చువల్గా మేము చాలా రోజుల క్రితం, చాలా సంవత్సరాల క్రితం దీని గురించి ఆలోచించాము. ఓకే, ఫస్ట్ ఎందుకు వచ్చింది ఐడియా అంటే, ఏదన్నా ఏన్షియంట్ అంటే పురాణ స్టైల్లో మనం అసలు ఫుడ్ ఎట్లా ఉండేది, వాళ్ళు ఎలా తినేవాళ్ళు అని దాని కాన్సెప్ట్ బేస్ మీద ఒకటి ఏదో చేద్దామని అనిపించింది. దాన్ని ఆలోచిస్తూ ఓకే, రాళ్ళు ఫస్ట్ మనకి అన్ని ఎలా వచ్చింది, ఆ రాళ్ళు రెండు రాళ్ళు రబ్ చేసి మనం అట్లాంటిది. మనం ఆ టైంలో మనకు అన్ని స్టోన్సే ఉండేవి, రిజల్ట్స్ అనేవి అసలు ఏమి ఉండేవి కాదు, రైట్? సో ఆ టైంలో దోసిట్లో నీళ్ళు పట్టుకోవాలి, ఆ రాయి మీద వండుకోవాలి. అది అప్పట్లో ఆ కాన్సెప్ట్. అండ్ నాన్ వెజ్ అని వెజ్ అని ఏదైనా కుక్ చేసుకోవచ్చు స్టోన్స్ మీద. అండ్ నేను ఎందుకు లావా చూస్ చేస్తామంటే, ఇది కొంచెం టెంపరేచర్ హోల్డింగ్ పవర్ ఉంటుంది. అచ్చా, అంటే జర వేడిని తొందరగా చల్లార్చదు, ప్లస్ మనకి కొంచెం డ్యూరబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది దానికి. ఓకే, టైం కూడా పడుతుంది, వేడి అవ్వడానికి కూడా టైం పడుతుంది, కానీ అది చల్లారకుండా కూడా ఉంటుంది. ప్లస్ మనకేంటంటే ఇది నేచర్, అంటే మనం ఈ ఐరన్ ఇవన్నీ తవాలు చూస్తాము, ఇవన్నీ చూసాము. అవును, ఈ మధ్య చాలా మంది అంటారు నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లు అని, ఈ సెరామిక్ అని, అదని ఇదని, దాంట్లో తింటే క్యాన్సర్ వస్తుంది, దీంట్లో తింటే ఇంకోటి వస్తుంది, దీన్ని ఎక్కువ రోజులు వాడొద్దు, ఇవన్నీ కూడా ఏదో నడుస్తున్నాయి. సో ఇవన్నీ లేకుండా మనం డైరెక్ట్ స్టోన్, ఇదేం లేదు, మనం స్టోన్ని ఇది కూడా మనం కాదు చేసాం, సో దట్ ఈ మనం దీంట్లో ఉండే జ్యూసెస్ దీంట్లోనే ఉండాలి. అచ్చా, దీంట్లో జ్యూస్లు వస్తాయా? అంటే మన ఫుడ్లో ఉండే జ్యూసులు బయట పడిపోకుండా దీంట్లోనే ఉండాలి. ఓకే, అందుకే ఈ గుంత చేసినావు నువ్వు ఇట్లా మధ్యలో. అందుకే అట్లా గుంత చేసి, సో దట్ మనకేంటంటే రెగ్యులర్ దీనికి డ్రై ఉంటుంది. బాబిక్యూ అంటే మనకి అది కూడా బాగానే ఉంటుంది, గుడ్ ఫర్ హెల్త్.
ఇది ఏంటంటే ఇది జ్యూసీ ఉంటుంది. సో మన దగ్గర రెండు అవైలబుల్. ఫస్ట్ ఇది ఇస్తాము, దీని తర్వాత మనం బార్బిక్యూ రెగ్యులర్ barbecues, ఏదైతే మార్కెట్ yes, అవైలబుల్ ఉందో అది ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మనం దీని మీద మనం ఈ రాయి ఇరుగుతుంది చేస్తుంది అసలు ఏం లేదా? ఇరుగుతాయి, కాకపోతే అంటే మిస్ ఇప్పుడు హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు వేడికి పర్వతాలు పగిలిపోయి బయటికి వస్తున్నాయి బయటకు కదా. సో అంటే ఒక స్టోన్ పగిలి బయటికి వస్తుంది యాజ్ పర్ మన సైన్స్ మనం చదువుకున్నాం. సో ఇప్పుడు ఇది నువ్వు వేడి చేస్తూ ఉంటే ఈ రాయి వల్ల కదా ఉంటుంది, ఒకనొక స్టేజ్ లో పగులుతుంది ఏదైనా. అచ్చా ఒకనొక స్టేజ్ లో పగులుతుంది తప్ప. ప్లస్ ఇంకోటి ఏదైనా మనం మిస్ హ్యాండిల్ చేసి కింద పడిపోయింది అనుకోండి, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, అదేలేండి అది మనం తెచ్చి పెడితే ఒకవేళ ఆ హీట్కి ఆ ఫ్యూమ్స్ అనేది లోపల ఇదైతే పగులుతాయి, కానీ ఇక్కడ కాదు. అదే ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చినాక తీసి పక్కన పడేసినట్టు దీన్ని కూడా ఎక్స్పైరీ డేట్ వచ్చినాక తీసి పక్కన పడేయాలి అంతే. రెగ్యులర్గా చేంజ్ చేస్తా సరే నువ్వు చెప్తుంటే నాకైతే ఆ జ్యూసీ ఫ్లేవర్తో నేను తినాలి అని నాకైతే లోపలికి ఇట్లా ఒక మంచి ఎక్సైట్మెంట్ అయితే ఉంది. తిందామా? తిందాం. ఏం తినిపిస్తున్నావు ఫస్ట్? సో కేపర్ పెప్పర్ సాస్ తోటి ఫిష్ తయారు చేస్తాము. పెప్పర్ సాస్ తోని ఫిష్ అంట. సో ఆ పెప్పర్ సాస్ ఏందో కొత్తగా ఉంది, ఏదో డింగ్ డాంగ్ లాగా. సో తిందాం. డెఫినెట్లీ. ఇది బటర్ మనది. ఓకే. అచ్చా ఈ పెనం మీద కూడా బటర్ వేస్తారా మీరు? ఇదేంటి మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు పెడుతున్నారు? సో ఇప్పుడు మన అంటే సేమ్ బార్బిక్యూ స్టైలేనా? అంటే లోపల కుక్ చేసి మళ్ళీ అక్కడ 80% మనకు వేడిగా మీరు ఎప్పుడైనా తినొచ్చు. అప్పుడు దాకా మనం ఇక్కడ కుక్ కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ కూడా మీకు కుకింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది. మీరు మన టాంగ్ తోటి ఈ ఫిష్ని తిప్పుకుంటా, అంటే ఇప్పుడు అందరూ నాకు ఇష్టం మాడింది. ఓకే, మాడింది నాకు ఇష్టం. ఇది కొంచెం మాడి అంటే మాడడం అంటే ఆ మాడడం కాదు, కానీ కొంచెం అలా కావాలి క్రిస్పీనెస్ కోసం చేసుకుని తినడానికి కూడా మీకు ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, ఒకసారి మలపండి నాకు. ఎందుకంటే రాయి ముట్టుకుంటే వేడి రాయి ముట్టుకుంటే మనకి ఎట్లా మండుతుంది. ఓకే ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్పీరియన్స్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్. నీకు అందుకే ఒక సైడ్కి వేసాడు ఆయన, ఇంకో సైడ్కి అంటే నువ్వు ఇంకో డిష్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఒక నలుగురు కూర్చున్నప్పుడు సరిపోతుందా అన్న? రాయి చిన్నగా ఉంది, అన్లిమిటెడ్. అది అయిపోగానే మళ్ళీ తెచ్చి పెడతానే ఉంటారు మనం. ఓకే సరే, ఇక లేట్ ఎందుకు? పెప్పర్ ఫిష్ ముళ్ళుంటాయా? ఉండవన్నా. ఓకే చాలు మీరు కూడా. ఎందుకు నాకు 2 ముక్కలు వేసిన ఒకటే ముక్క పెట్టుకున్నావా? నేను రోజు తింటాను. మీరు రోజు తింటారులే కానీ నార్మల్గా. ఓకే, సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇట్లా గుంజుడేనా? దీనికి ఏమైనా సాస్ ఏమైనా ఇస్తారా మీరు? ఉన్నాయి సాసులు, కానీ మనకి ఆల్రెడీ సాస్ తోటే వచ్చింది. ఓకే అవును, లోపల పెప్పర్ సాస్ వేసిండు. అది సాస్ తోనే వచ్చింది. అది ఆ సాసులు మన టేబుల్ మీద ఉండే సాసెస్ బార్బిక్యూ స్టైల్. నిజంగా అరుపులు అరిపించిండు పొమ్మి చెప్పు. యాక్చువల్లీ ఇది ఉడకబెట్టినట్టు కాదు, తవ మీద నూనెలా మనం క్రిస్పీగా ఫ్రై చేస్తాం అట్లా కాదు. షాలో ఫ్రై లిటరలీ ఒక టెక్స్చర్ కానీ ఇవన్నీ ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది, ఫీల్ ఉంటుంది, మజా వస్తుంది. లిటరలీ ఈ తవా మీద మళ్ళీ మనకు రాదు, అది రెగ్యులర్ రాదు కదా. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఇప్పుడు ఇది చూసారా, ఇది ఇప్పుడు కొంచెం కుక్ అవుతుంది. ఇంకా ఇది మనం కావాలంటే వీ కెన్ మళ్ళీ మలుపుకొని కూడా తినొచ్చు. నువ్వు సాస్ తోటి నువ్వు అన్నట్టు ఆ జ్యూసీ టెక్స్చర్ అనేది చేపలాగా అనిపిస్తుంది అన్న. లిటరల్లీ నువ్వేమన్నా మజా వచ్చింది. అన్ని డిషెస్ ఇలానే ఉంటాయి డెఫినెట్గా. చేప జల్దీ కుక్. ఇది నాది ఫేవరెట్ డిష్. ఓ నేను ఇక్కడ ఇది ఒకటే తిన్నా, వేరే కూడా తిని నా ఫేవరెట్ ఏందో లాస్ట్లో చెప్తా. అది నెక్స్ట్ ఏం చూపిస్తారు? ప్రాన్స్, బటర్ గార్లిక్ ప్రాన్స్ అంట. చూద్దాం, తిందాం. అది తెప్పిస్తా. రైట్ చలో. మీరు తెప్పియకు, నాకు చెఫ్ దోశ అయిపోయిండు, ఇప్పుడే వండినా. నేను మాట్లాడుకుంటా, మీరు ఫోన్లో నన్ను ఎక్కువసేపు ఉంచేది. అలా బిజీ ఉంటారు, వాళ్ళకి అప్పటికి ఫోన్లో వస్తుంది. పంపించేద్దాం. రైట్ అన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో తప్పకుండా రామ్ చెఫ్ అవి క్యా బనా రहे हो मेरे लिए? बटर गार्लिक श्रिम्प అంటే మన రొయ్యలు, బటర్ గార్లిక్ श्रिम्प वो भी लावा स्टोन के ऊपर. बिल्कुल सर. బాగుంటుందా? लावा के ऊपर ही पकाना.
చలో సో ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దామా. shrimp, butter, black pepper, green chili chop, parsley chop, refined oil, salt. సో ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదామా. बिल्कुल। ఓకే సో అవి పहले क्या करना है. पहले ये हम प्रॉन्स तवा पे डालेंगे। अच्छा ओके राइट ओके ये भी चाहिए आपको. हाँ ये मैं करता. अभी क्या करना है चेस्को उसको निपन्नु mix चेस्को. कीजिए। हाँ फिर इसमें हम थोड़ा सा ग्रीन चिली चॉप डालेंगे, ओके गार्लिक चॉप डालेंगे, फ्राइड गार्लिक चॉप। फ्राइड गार्लिक चॉप. ओके गार्लिक को फ्राई करते हो. हाँ, ये स्पाइसिस मसाला है, ऐड करेंगे। क्या क्या मिला हुआ है इसमें. इसमें रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, पेरी पेरी सीजनिंग, ओके ये सब मिला हुआ है। ओके थोड़ा सा ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ओके बटर ऐड करेंगे, ओके बटर कोरिएंडर चॉप, ओके. मिक्स करेंगे। भाई इतने सारे झींगे को इतना बटर काफी है. काफ़ी है सर, क्योंकि ऑलरेडी हम सॉस भी ऐड करेंगे, वो सॉस में भी बटर से ही सॉस बनता है। ओहो ओके सो झींगे फूटने से पहले अपन इसको तल देंगे. इतना ही है ना. जी సై తలరావు. जी। నేను కూడా చెఫ్ అయిపోయినా, నాకు కూడా లావా స్టోన్ మీద కుక్ చేయడం వచ్చేసిందండి. కానీ లిటరల్లీ ఒక మాట చెప్తున్నా మీకు, లావా స్టోన్ అనే కానీ దీని పేరు వేడి సంపుతుంది. మన ఇంట్లో ఉండే పెనంలాగా లేదు ఇది. రాయి వేడెక్కి భయంకరంగా ఇది ఇదవుతుంది. बहुत भयंकर हीट आ रहा ना इसके ऊपर. तो आपको ठीक है. ठीक है। ये सॉस मिलाएंगे हम, कौन सा सॉस है ये. बटर गार्लिक सॉस, बटर गार्लिक सॉस जो रेडीमेड दुकान में मिलता है. ये हमने बनाया है, ఓకే तो यूज करेंगे। షాప్లో भी मिलता है. షాప్లో కూడా దొరుకుతుంది మీకు బటర్ గార్లిక్ సాస్. అది కూడా వాడుకోవచ్చు మీరు. थोड़ा सा इसमें मसाला और ऐड करेंगे। అచ్చా పైనుంచి ఇంకొంచెం మసాలా వేస్తున్నాడు. ఓకే अभी हो गया. हो गया सर। बहुत जल्दी पक गया यार. हाँ, ये जल्दी पक जाता है सर। ओके तो अभी इसका गार्निश. गार्निश इसमें हम धनिया डालेंगे। तो अभी ये రెడీ టు ఈట్. यस। సో బటర్ గార్లిక్ సాస్తో మనకి లావా పెనం పైన వండిన ఈ యొక్క డిష్ ఎలా ఉంటుందో అనేది తినడానికి రెడీ ఉన్నాం. సో ఇక నెక్స్ట్ ఐటమ్ మనది ఇక రొయ్యలు తినేద్దాం. అది కూడా కుక్ చేసాం కదా ఇందాక బటర్లా మస్తు. ఆజా భాయ్ లాలే. అబ్బా ఇది మళ్ళా దాని మీదకి ఏమవుతుంది నా ప్లేట్లోకి వస్తుంది అనుకుంటే ఇది రెగ్యులర్ రెస్టారెంట్ లెక్క లేదబ్బా. మన హోటల్ ఏం చేశారు తేంగానే సార్ అనగానే మనం దాల్దే భయ్ అని చెప్పి ఆడ వేయంగానే తింటూనే ఉంటాం. ఇది వచ్చినాక ఆడ కూకొని अरे भाई ले सुन वो गर्म होते रहता जब तक पीने के लिए कुछ अच्छा जबरदस्त क्या है बोल तेरे पास. జ్యూస్ కూడా వచ్చేసింది. ఇట్లా చెప్పినా కూడా టక్కన వచ్చేసింది జ్యూస్. బాగుంటుందా ఇక అది వేడేదాకా ఏం చేస్తాం. ఇప్పటిదాకా అంటే ఆయన ఓనర్ షాప్ ఉండే పెట్టిండు మనకు ఈ రాయి గిట్లా గాలి చర్మం గిట్లా లేస్తే మళ్ళీ మనకే పంచాయతీ చాలు. సో బటర్లా నాని బయటికి వచ్చిన ఈ ప్రాన్స్ అనమాట. ఇది లావా స్టోన్ మీద కుక్ అయింది. మళ్ళీ ఇటుకు వచ్చినాక మళ్ళీ లావా స్టోన్ మీద 2 నిమిషాలు పెట్టిన. యాక్చువల్లీ మనకు బటర్ మీద కుక్ చేసినందుకో దేనికో కొంచెం జర ఆ బటర్ వేసినందుకు ఉప్పుగా అయితే కొంచెం లైట్గా సాల్ట్ ఉంది. కానీ ఆ సాల్ట్తో పాటు నీకు ఒక తెలియని దాకా ఆయన చెప్పినట్టు నోట్లో పెట్టుకోగానే ఇంతసేపు కుక్ అయినాక కూడా అది డ్రైగా లేదు. నోట్లో పెట్టుకోగానే మీకు ఒక జ్యూస్ వస్తుంది బయటికి. బాగుంది యాక్చువల్లీ. కొంచెం ఉప్పు మిక్స్ అయ్యి కారం మిక్స్ అయ్యి ఒక చిన్న తెలియకుండా ఒక నోరు డ్రైగా కాకుండా మంచి ఫీల్ ఉంది. అండ్ దాంతోపాటు
కుక్ అయింది ఇది పెనం మీద నీకు ఆయిల్ లేకుండా ఇంతలా కుక్ చేయడం అనేది గ్రేట్. నాకు నచ్చింది. సాస్లు ఏమున్నాయి చూస్తా. ఏదో జరా ఉన్నది పెడదాం, ఇలా ముంచుకొని తిందాం. చాయ్ లైఫ్లో నిజంగా ఒకసారి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలబ్బా. రోజు తినకపోయినా సరే మాకు ఏడ తిరుగుతుంది అన్న రోజు రానింకే తిననింకే అంటే కూడా ఆదివారమో శనివారమో అట్లా వచ్చి ఒకసారి తింటే బాగుంటుందబ్బా నిజంగా. ఎందుకంటే నేను ఇంత కష్టపడి ఇవన్నీ తినేది ఎందుకు తెలుసా, మీరు కూడా మంచిగా తిని మంచిగా ఉండాలి నా లెక్క. అది నెక్స్ట్ ఇంకా చాలా అయిపోయినాయి నాన్ వెజిటేరియన్ ఈరోజుకు. చేప అయిపోయి, రొయ్య అయిపోయి, వెజ్లో మనం ట్రై చేద్దాం. ఏమంటారు? నేను వెజ్లో ట్రై చేస్తా. సో రామ్ చెఫ్ అభి క్యా బతా రే హో? मशरूम, लेबनीज मशरूम లెబనీస్ మష్రూమ్ బాగుంటుందా? అచ్చా రైతా? बहुत अच्छा रहता ఓకే, ముందుగా దీనికి కావాల్సిన పదార్థాలు చూద్దాం ఒకసారి. है। ओके सर। मशरूम, कोरिएंडर चॉप, ग्रीन चिली चॉप, स्पाइसेस मसाले, लेबनीज सॉस। सॉल्ट। సో ఇప్పుడు తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఓకేనా? ओके। ఓకే చలో, ముందుగా ఏం చేయాలి? मशरूम पहले ऐड करेंगे। అచ్చా ఓకే ఓకే. సో దిస్ ఈస్ ఫ్రెష్లీ బాయిల్డ్ మష్రూమ్. बॉइल्ड मशरूम। ఓకే, సో ఇది బాయిల్డ్ మష్రూమ్ అండి. ఓకే, దీన్ని ఆయిల్ పోసి మన పెనం మీద వేసుకున్నాడు ఆయన. चॉप्ड ग्रीन चिल्ली, ఓకే, చాప్డ్ గ్రీన్ చిల్లీ, स्पाइसेस मसाले, ఓకే, స్పైసెస్ మసాలా, ఆల్ ద స్పైసెస్, ऑल द स्पाइसेस। పెరి పెరి ఉంటుంది అందులో. सॉल्ट, चिन्ना सॉल्ट, लेबनीज सॉस। లెబనీస్ సాస్. లెబనీస్ సాస్లో ఏమేమి ఉంటుంది? క్యా క్యా रहता है इसमें? इसमें ये सारे स्पाइसेस मसाले होते हैं, ऑनियन होते हैं, कोकोनट होते हैं, और उसको मिक्स करके और उसके बाद हम उसको पेस्ट करके रखते हैं। ఓకే, ఆయిల్. వీళ్ళు ఆయిల్ యాడ్ చేసే పద్ధతి భలే ఉందబ్బా. మనం చెంచాగా వేస్తాం కదా, వీళ్ళు కచ్చ కచ్చ కొడుతున్నారు పిచికారి. ఓకే ओके, फिर हम ये सॉस ऐड करेंगे। ఓకే, దిస్ ఈస్ కొరియాండర్. कोरिएंडर। ఓకే, దెన్ అగైన్ కుక్. Again we mix well and cook। ये हो गया पूरा? చలో హో గయా. बिल्कुल सर। సో అయిపోయింది. ఓకే, राइट। సో అవి ఏ టేబుల్ పే జాయేగా? बिल्कुल सर। గార్నిష్. ఓకే ఓకే, సో ఇది గార్నిష్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి టేబుల్ పైకి వచ్చేస్తుంది. సో తినేద్దాం రండి. లెబనీస్ స్టైల్లో బాగానే పెట్టిండు ఆయన. యాక్చువల్లీ అదే చెప్తున్నా కదా, వెజ్ అయినా నాన్ వెజ్ అయినా సీరియస్లీ నీకు డ్రైగా లేదు ఐటమ్ ఏది కూడా. ఫ్లేవర్లు రెగ్యులర్ ఫ్లేవర్లు మనకి రెస్టారెంట్లో దొరికే ఫ్లేవర్లు ఎట్లయితే ఉంటాయో మనకు ఆ ఉప్పు కారం మసాలాలు దేశీ స్టైలు, ఆ లెబనీ స్టైలు, ఆ స్టైల్లో మనకి రెసిపీస్ ఉన్నాయి. కానీ నీకు ఫుడ్ తినేటప్పుడు జ్యూసీగా ఉంది. ఫుడ్ జ్యూసీగా ఉండడం అనేది నోట్లో మనకి లాలాజలం పెంచుతూ ఒక మంచి తెలియని ఒక ఫీల్ అయితే ఇస్తుంది. నైస్, యాక్చువల్లీ బాగుంది. మీరు బి ఒకసారి టేస్ట్ చేయండి లైఫ్లో. ఎందుకంటే దునియాలో ఫుడ్ చాలా ఉన్నది, చాలా రకాల ఫుడ్ ఉన్నది, అన్నీ తినాలి. అన్నీ మనకు అవైలబుల్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఎక్కడెక్కడైతే ఏవేవైతే అవైలబుల్ ఉంటాయో అవన్నీ నేను మీకు చూపెడుతుంటా. మీరు కుదిరినప్పుడు అక్కడ పోయి ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఎలా ఉందో నాకు కింద కామెంట్లలో చెప్పండి. సో ఇది ఈరోజు ఎపిసోడ్. ఇంకొక ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను. అంటిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ABN. దిస్ ఈజ్ షక్కు బాయ్ సైనింగ్ ఆఫ్.